ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಅವರ ರಾಜಕೀಯವೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅಂತಹ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಇರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ? ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ, ಲೇಖಕರಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರಾ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತರೂರ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಬರೀ ಕಾಕತಾಳೀಯನ? ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹಾಡಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರೂರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ಸಂಬಂಧ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಲುವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಮುಜುಗರವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Given the state of play right now with Russia and Ukraine and this conflict and President Trump's position, are you glad that India took the position it did? I mean, it carried on buying Russian oil and gas, for example. Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places, and therefore India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required, in ways that very few countries would be able to. And it's partially, I mean, again, going back to some of the things that Stephen Harper and Espen said, distance helps. The fact that we're not in Europe and we're not directly, one way or the other, threatened or benefiting from any change in territorial borders, for example, that helps. The fact that the two parties seem to be ready to agree to peace. The fact that there would presumably be some very serious international backing for an international peacekeeping venture. I mean, all of those things have to be borne in mind before you answer the question that you just asked, Yamba. As an Indian government a person making such a decision, those considerations would really have to be uppermost before they say yes or no. But I can see it entirely possible that in these circumstances India would say yes. ಮೋದಿ ಅವರು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಶಿ ತರೂರ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತರ ನಾಯಕರು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತರೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹೊಗಳಿರೋದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿರೋದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂನ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನ ತರೂರ್ ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗದು ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರಿದ್ದ ಪಕ್ಷ ತರೂರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೇ ಇರೋಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇರಳದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ತರೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಯನ್ನ ಹೊಗಳಿರೋದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿದೆ. ತರೂರ್ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದೇ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅವರೆಂದೂ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡವರಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಈ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ತಾವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇರಳದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ನಾಯಕರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೊಳಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಜನನಾಯಕರಲ್ಲ. ಅವರು ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಸುಳಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಸ್ವತಃ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯಾಗಿಯೂ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.